पुणी थरे स्वागत आमर फकीर मोहन सेनापतिंक द्वारा लिखित उपन्यास समग्र को नहीं एई आलोचना को नमस्कार। आजी आमे कथा हेबा छमाण आठगुंठर सप्तदश परिच्छेद उपरे। हाँ, किपरि घर पढ़िला बहुत गुरुत्वपूर्ण परिच्छेदटीए। आउ हाँ, जदि पूर्व परिच्छेद गुनिक केही सुनी नाहंती ताहले आजिरो ए घटना को ठीक भावे बुझिबा पई सेगुडी को सुनी नेबा भल। निश्चय, कारण कहानीर जो गति अछि सेटा जानिबा दरकार। आउ आरंभरू आमर सेही श्रोता मनंकु बहुत बहुत धन्यवाद जो माने आमर चैनल अनुरोण को किछि आर्थिक सहाय्य करिसंती। हाँ, आपणको समर्थन आम पई बहुत मूल्यवान। ए जो क्यूआर कोड देखा जाउची सेथिरे स्कैन करी आपण माने सहयोग करि परिबे। आपणको छोटो सहयोग आम पई बड़ सहाय्य। अच्छा, आउ कहानी भितरकू पूरा पसिबा पई शेष जाय सुनंतु। परवर्ती परिच्छेद कथा भी आमे कहिबु। हाँ, शेषरी किछि आलोचना भी रहिछि। तबे आसंतु से भयंकर राति कथाकू। अनंतपुर गाँ पूरा हाहाकार पड़ी जाइछि। हाँ, कारण गत अधरातिरे बाघ सिंहଙ୍କ घरे निया लागि जाइछि। और सेमिति एमिति निया नुहे। पूरा सबु जाली पोड़ी पाउंस करि देइछि। घर द्वार धान अमार किछि नाही। कल्पना काले भी भय लागुछि कालियापड़ा कांथ गुड़ाक खाली ठिया ହେଇछि। पाउंस बोली हे कि निया भी पूरा लिभिनी भितरे एबे भी चाळ खसी धूं धूं हे जळुछि। आउ से बाउंस फुटिबार शब्द फट फट कोठी कांथ उपरे दिटा बाउंस जोड़ुछि त कोठी नळा मेंचाए मोटा मोटा खंभ गुड़ाक भी पूरा अग्निस्तंभ परि दिसुछि। कबाट चौकाट सबुआडे निया आउ धान घर भितरु तो प्रबल धुआं बाहरुछि। समयटा पुणी ज्येष्ठ मास सबु सुखिला चाळ बाड़ सबु जेमती काठ निया पाखकु जिबाको भी काहार साहस नाही। उपरकु पुणी से पवनटा बहुत जोर बहुଥାଏ नियाको आहुरी बढ़ौଥାଏ जेंती। गोटे भल कथा हैला से जो आटु घर थिला माने पक्का कोठरी से भितरको निया पसी पारिनी। हाँ, किंतु तार कबाटरे निया लागिबा आरंभ होइगलानी। बिचारा हलिया माने माठिया माठिया पानी पकाउछंती कबाटरे। कोनोसी मते बंचेइबाको सेतेबेळकु यात्रारू लोक फेरिलेणी। दिन 6 घड़ी हेलाणी तथापि निया लिभुनी। आउ घरु किछि भी बाहर करा जाई पारेनी गोटे कुटा भी नुहे। आउ से घरर माइकिणिया मानक कथा भाबंतु टिके अधरातिरे निदरू उठी चित्कार करी केवल पिंधा लुगा खंडे धरी बाहरकु पळे आछन्ते। हाँ, पाखतोटा भितर गछ मिले बसिचंती सबु निज आखि आगरे घर पोड़ी देखी खाली कांदुचंती बण बिराड़ी परी। भारी करुण दृश्य। आउ हलिया माने सेमाने तो प्रथमे गाई बळद फिटे देई चली गले। जदि सेमाने टिके साहस करिथान्ते हुए तो किछि जिनिस बंची जाइथान्ता। हाँ, किंतु सेटा भी सत जे पर पाई निज जीवन को बाजी लगेबो किए सहज नुहे। दिन भी बुड़ीबाकू बसिलाणी सखाळु से परिवार रे काहारी पेटरे दाना पानी नाही। पिलाठू बुढ़ा समस्ते भोकरे आउटु पाउटु विशेष करी पिला और बोऊ माने पूरा झाउली गलेणी। सेटिकी बेले आसिले बुढ़ा पुरोहित केळु रथे भल लोकटिए। हाँ, बहुत बुझा सुझा कले समस्तंकु आश्वासना देले आगो दांत घसैले आउ निज घरु गुड़ चूड़ा कंसाए लेखाए तोराणी आनी समस्तंकु देले पीवाकू। हाँ, मुंदे मुंदे पियाई टिके शांत कराइले। से समरे एमिति साहाଯ୍य बड़ कथा। किंतु माइकिनियाଙ୍କ मन कोन बुझुची किए टिके खाइला किए नाही। सेमिति जळुथिबा घरकु चाहि ढकबक पानी पी देई पड़ी रहिले दुखरे भांगी पड़िथिले समस्ते। राति हेला धान घरकु छाड़ी बाकी घरे निया टिके थमी आसिलाणी हेले धुआ बाहरुची एबे भी। हाँ, राति प्राय 2 घड़ी हबो बाघ सिंह तांको भाई माने आउ गाँर किछि लोक गोटे गछमूले बसिछंती। आउ सेइठी बाघ सिंह पचारिले सेई प्रश्नटा जहा समस्तंक मनरे थिला निया केपरि लागिला। हाँ, एते बड़ कांड केमिति घटिला कारण कोन किए देबो उत्तर। एइठो कहानी आउ गोटे मोड़ नेउची। एकदम जेतेबेले कोनोसी बड़ विपदर कारण सहजरे जणा पड़ेनी लोके सेतेबेले अलगा अलगा कथा भाबंती। हाँ, निगे विश्वास अनुमान भितरे उत्तर खोजंती। आउ सैया एठी हेला प्रथमे केळु रथे से बुढ़ा पुरोहित। हाँ, से कहिले अरे निया लगेइब किए बाघ द्वारकू किए आसिब ए सबु मां हिंगुळांक काम। आउ अनेक लोक तांको कथारे ह मारिले हाँ हाँ ठीक कथा। एइटा गोटे सहज बाट ना देवी देवतांको उपरे दोष देइदेले कथा सरिला। हाँ, अदृश्य शक्ति किंतु समस्ते तो एकमत हेबेनी। सेठी आउ जणे थिले गोविंद रथे से कहिले नाही हो ता नुहे ए बुढ़ी मंगलांक कोप। अच्छा, आउ जणे ठाकुराणी। हाँ, से कहिले
ଦେଖୁନ୍ ମଙ୍ଗରାଜ ବରଷ ସାରା କେମିତି ପୂଜା ପାଠଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଟେ କହିଲି ପୂଜା ପଠାଅ, ଶୁଣିଲେନି। ଓହୋ, ଏଠି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଥା ବି ଆସିଲା। ହଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥେ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ, ମୁଁ କଣ ନ ବୁଝେ କଥା କହେ। ଠାକୁରାଣୀ କୋପ୍ କରିନଥିଲେ, ଓଳିପଛ ପାଳବଧାରୁ ନିଆଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କାଟୁଛି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଳକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଟିକିରେ ରହିଲାନି। ଭିଡ଼ ଭିତର ମାଣିକ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହିଲା, କଣ କହିଲା? କହିଲା, ସେ ଦେବୀ ଦେବତା କଥା ଯାହା ହଉ, ହେଲେ ଏ ନୂଆ ବୋହୂ ପାଦଟା ବଳ ଖରାପ। ବସ୍, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ ଖେଳ, ଦୋଷାରୋପ, ସ୍କେପ୍ ଗୋଟିଂ। ହଁ, କହିଲା, ସେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନୁ ଖାଲି ଅମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଯେତେବେଳେ କାରଣ ମିଳେନି, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ବା ନୂଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦୋଷ ପଡ଼େ। ନୂଆ ବୋହୂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ସମର୍ଥନ ମିଳିଗଲା। ସାମାମା ବୋଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଜୋରରେ କହିଲା, ହଁ, ଏ କଥାଟା ଏକା ସତ୍। ଆଚ୍ଛା। କହିଲା, ଡରରେ ସିନା କହିପାରୁନଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁନି ଚୈତ ମାସରେ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ନାହିଁ, ଗାଈଟାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଓହୋ, ପୁରୁଣା କଥା ବାହାର କଲେ। ହଁ, କହିଲା, ଏ ଗାଁରେ କଣ ଆଗରୁ ସାପ ନଥିଲେ? କେବେ କଣ ବାଘସିଂହଙ୍କ ଗାଈକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା? ମୋର ତ 12 ପୁଞ୍ଜା ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାକୁ ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କନଫର୍ମେସନ୍ ବାୟାସ୍ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ତ ଆହୁରି କଥା ବାହାରିଲା। ମୌରା ହଳିଆ କହିଲା, ନୁହେଁ ତ କଣ, ମୋର 2ଟା ବଳଦ ସେମିତି ମରିଗଲେ ଦିବସ ତଳେ। ବାଃ। ଅର୍ଜୁନା ହଳିଆ କହିଲା, ଆମ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ସବୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ହଁ, ହଳିଆ, ହଳିଆଣୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଯେ ନୂଆ ବୋହୂ ହିଁ ଏ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ। ଏୟା ହେଉଛି ମବ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ହଜିଯାଏ ଥିଲା। ସେଇଆ ତ। ବାଘସିଂହ ବି ସେଇଆ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ମାଉସୀ, କିଏ ସେ? ତାପରେ ମାଣିକ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲା, କେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡୋଲିରେ ଆସିଥିଲା, ନିଜକୁ ନୂଆ ବୋହୂର ମାଉସୀ କହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କେମିତି ଫତେ ସିଂ ମାନେ ନୂଆ ବୋହୂର ବାପା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଦେବଦର୍ଶନ ଗଲେ, ସେ ମାଉସୀ କେତେ ଭାର ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା, ସବୁ କହିଲା। ବାଃ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗପ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଗୁଜବ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ବ୍ୟାପେ, ତାର ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏ ଗପକୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲା ସାବି ମା କେଉଟୁଣୀ। ସେ କଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା, ହଁ ତ, ମୁଁ ସେ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଚୁଡ଼ା ବିକି ଯାଏ ଯେ, ସେଠି ଦେଖିଛି। ତାର ଚେହେରା ଠିକ୍ ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଚମ୍ପା ପରି। ଚମ୍ପା? ଏଠି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ଼। ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଚମ୍ପାଙ୍କ ନାଁ ଏ କାଳ୍ପନିକ ମାଉସୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନା ଆଉ କିଛି? ହୁଏତ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୂଚନା। କି ନାଁ? ସେତିକିରେ ସରିନି। ଶଙ୍କରା ହଳିଆ କହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସେଦିନ ପଣସଭାର ଆଣିଥିଲା, ସେଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ହଳିଆ। ଦେଖିଲେ, ଗୁଜବଟା କେମିତି ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଚମ୍ପା ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ବାଘସିଂହଙ୍କ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ, ସେମାନେ ମୁହଁ ଚାହାଁଚୁଇଁ ହେଲେ। ହଁ, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଥିବ। ସେମାନେ କହିଲେ, କାଇଁ, ଆମେ ତ ସେଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ବାଟରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଡୋଲି କି ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲୁନି। ବାସ୍, ଏଇଠି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଡେରି କଲେନି। ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଲୋକ ପଠାଗଲା। କୁଆଡ଼େ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଫତେ ସିଂହଙ୍କ ଘର ଡାଳିଯୋଡ଼ାକୁ ଖବର ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଖବର ମିଳିଲା? ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ମିଛ। କୋଉ ବୋହୂ ମାଉସୀ ଆସିନି କି ଫତେ ସିଂ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇନି। ସେ ଚରିତ୍ରଟା ପୁରା କାଳ୍ପନିକ। ଦେଖିଲେ, ସତ ଶେଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ହାନି ହବାର କଥା, ସେଟା ହେଇସାରିଥିଲା। ହଁ, ନୂଆ ବୋହୂ ଉପରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା, ସେଟା ତ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? କଣ? ସତ ଜଣା ପଡ଼ିବାର ପରେ ବି ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାୟା। ଆରେ ପୁଣି ସେଠିକି? ହଁ। ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରହିବା ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ସହଜ ଲାଗେ। ଫକୀରମୋହନ ଏଠି କଟାକ୍ଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ, ପିଶାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। କଣ ହେଲା? ନୂଆ ବୋହୂର ବାପା ଫତେହ ସିଂ ଆସି ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ। ଓହୋ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ପିଲାଟା ପୁରା ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଦୁଃଖରେ। ଯଦି ବାପା ନେଇନଥାନ୍ତେ, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ମିଛ ଦୋଷାରୋପ ଆଉ ସାମାଜିକ ଚାପର ପରିଣତି।
ଜଣେ ନିରୀହ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ। ତବେ ଏଇ ଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସାରାଂଶ କରି ଦେଖିବା। ହଁ, ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବୋହୂ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛ ବୋହୂମାଉସୀ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ଚତୁରତାର ସହ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଚମ୍ପା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଶେଷରେ ସେ କାହାଣୀ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏ ପରିଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବିପଦ ସମୟରେ ମଣିଷ କେମିତି ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଖୋଜେ। ହଁ, ଭୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ସହଜରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୋଷ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ବୋହୂମାଉସୀ କାହାଣୀ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ତିଆରି ହେଲା, କେମିତି ତାକୁ ସତ ଭଳି ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଗୁଜବ ଆଉ ଭୁଲ ତଥ୍ୟର କେତେ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଚମ୍ପା ମଙ୍ଗଳାଜଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବି ରଖୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ସେ ସମୟର ଗାଁ ଗହଳିର ସମାଜକୁ ବି ଦେଖଉଛି। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକିଛି ବହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏ କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, 100 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ। ହଁ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଦୋଷ ଲଦିବା, ଗୁଜବ, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇ ଆଉଛି। କେମିତି? ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନଲାଇନ୍ ମିଛ ଖବର, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲିଂ। ହଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦାୟୀ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟମ୍। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂ ଥିଲେ ଶିକାର, ଆଜି ଆଉ କେହି। ସଙ୍କଟ ବେଳେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ବୋଧେ, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛି। ତାମାନେ ଫକୀରମୋହନ ଏଠି କେବଳ ଘରପୋଡ଼ି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ନା, ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏହା ନିଆଁର ବିନାଶ ସହ ସନ୍ଦେହ, ଗୁଜବ ଆଉ ମିଛ ଦୋଷାରୋପର ବିନାଶ ବି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଭୟ ଭିତରେ ସତ ଖୋଜିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଟା ବି ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାବିବା ଦରକାର, ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବାଃ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା? ନା, ଏହା ପଛରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ବାଘସିଂହଙ୍କ ପୁରୁଣା ବିବାଦର କିଛି ହାତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବୋହୂମାଉସୀର ମିଛ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଚମ୍ପା ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହଳିଆ କଥା ଆସିଲା, ସେଟା କ'ଣ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମନଗଢ଼ା କଥା, ନା କାହାର ଚାଲ୍ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କି ଗପ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଯେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ନୂଆ ପରିଚ୍ଛେଦର ସୂଚନା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି। ଆମ ସହ ଏତେ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।